صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب توجہ چاہوں گا، اتنی اچھی میری آواز نہیں ہے جتنے لوگ اچھے پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ شیر توجہ چاہوں گا مولانا صاحب۔ لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، اپنے نانا کی امت پر، کسی نانا نواسا ہو نہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی نانا کا بو ایسا نواسا ہو نہیں سکتا۔ آج کا ایک دور ہے مولانا صاحب، آپ بھی جانتے ہو، سبھی لوگ جانتے ہیں، ارشاد بھائی بہت بڑھیا پڑھ رہے ہو، کہ کوئی تو بی جے پی پارٹی میں ہے اور کوئی کانگریس میں، اور زیادہ تر مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہم سماجوادی والے ہیں یا بسپا والے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں راجنیتی ہے آج کی یہ، اور اسی راجنیتی کو سمجھنا ہے کہ شاعر نے کہا ہے کہ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر، کہہ دو سبحان اللہ، صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی، سچ پوچھو یہ صدقہ مدار العالمین کا، سبحان اللہ۔ اگر اس دنیا کے اندر اگر سب سے پہلے بلی آیا کون؟ مدار العالمین، سبحان اللہ، کون؟ مدار العالمین۔ جب سرکار غوث پاک نہ تھے تو پیروں کا پیر کون تھا؟ جب خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان کے بادشاہ نہ تھے تو ہند کا بادشاہ کون تھا؟ جب صابر پاک کلیری نہ تھے تو صبر کس کے پاس تھا؟ جب حضرت نظام الدین اولیاء نہ تھے نظامت تو نظامت کس کے پاس تھی؟ جب وارث پاک نہ تھے تو ولایت کس کے پاس تھی؟ تو دین کی اگیائی کون کر رہا تھا؟ تنہا مدار، بے شک تنہا مدار۔ نبی کی زبان سنیے مدار کے لیے، مدار کہتے کسے ہیں، مدار ہے کیا چیز؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی محفل لگی ہوئی ہے، حدیثوں میں 3 حدیثوں میں آتا ہے، خفیف الحاج پہلا نمبر 1 حدیث، خفیف الحاج دوسری حدیث، خیر الناس تیسری حدیث، فجر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ میں تمہیں اس طرف نہ موڑ دوں جنہیں دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے، سبحان اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اس طرف نہ موڑ دوں جنہیں دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ارشاد ہو وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت نے بیان کیا شہر یعنی گجرات کے اندر ایک بندرگاہ ہے کھمبات، اور سرکار مدار العالمین وہ تشریف لائے، خضر علیہ السلام نے عرض کیا اے بدی الدین آپ کا انتظار ہو رہا ہے، بے شک خضر علیہ السلام کہتے ہیں بدی الدین آپ کا انتظار ہو رہا تھا، سرکار مدار پاک تھوڑا چونک جاتے ہیں کہ یہاں مجھے اس نام سے کون جانتا ہے، یہاں مجھے کون جانے اس نام سے؟ دوبارہ آواز آئی اے بدی الدین آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر آپ نے سوچا، دوبارہ آواز آئی اے بدی الدین آپ کا انتظار ہو رہا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں
जो भी शख्सें सामने आए, खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, वहां पर आज भी वो तीनों जगह मौजूद हैं जहां सरकार चिल्लाए सरकार मदारुल आलमीन, चिल्ला सरकार रहमतुल लिल आलमीन, चिल्ला खिज़र अलैहिस्सलाम, तीनों निशानात आज भी वहां खंबात के अंदर मौजूद है। कोई अगर देखना चाहे तो देख ले। आपका कांधा पकड़कर एक वहां कुआं भी आज भी मौजूद है, कुआं आज भी मौजूद है। किताबों के हवाले से भी ये मालूमात होती है। आप उस कुएं के अंदर उतरते हैं, उसके अंदर रास्ता है, उसके अंदर एक जब कुछ अरसा चलते हैं, चलने के बाद एक सुनहरी बाग जिसका नाम रखा गया, किताबों के माध्यम से पता चलता है उस बाग का नाम था सुनहरी बाग। आप अल्लाह के नबी वहां तशरीफ फरमाए, तो अल्लाह के नबी वहां तशरीफ फरमाए तो आपने अर्ज किया है बदियुद्दीन, बेटा बदियुद्दीन आइए। आपने दो जानू बिठा लिया, कहा सरकार मेरा शरीर भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल हो चुका है, मेरा लिबास गंदा हो चुका है। आप इरशाद फरमाते हैं लिबास मंगाया जाए। मेरे भाइयों, अगर जन्नती लिबास पहना तो तीन ही लोगों ने पहना इस दुनिया के अंदर, इमाम हुसैन, इमाम हसन और सरकार मदारुल आलमीन। बेशक तीन ही लोगों ने यानी जन्नती लिबास पहना, और तीन ही नाम है, मक्का, मदीना, मकनपुर। चौथा इस तरीके का नाम नहीं है। और तवाफ भी तीन ही जगह होता है, काबे में, और सुन्नी जाकर मदीने में भी करते हैं, और मकनपुर शरीफ के अंदर भी तवाफ करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं लिबास मंगाया जाए, दुआ की ये लिबास कभी गंदा ना हो। अल्लाह के नबी ने दुआ की ये लिबास कभी गंदा ना हो। आप अपने हाथों मुबारक से 9 लुकमे खीर के खिला देते हैं, कहा कि दुआ की कि भूख ना लगे, भूख ना लगे। और आप उनके चेहरे पर हाथ फेर कर कहते हैं ये चेहरा इतना रोशन हो जाए, इसे देखकर खुदा की याद आ जाए। आपको सर्च किया कि लोगों में तुम्हें उस तरफ न मोड़ दूं जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए। और वहां बात ये साबित होती है कि ये चेहरा इतना रोशन हो जाए कि जिसे देखकर खुदा की याद आ जाए। जब सरकार मदारुल आलमीन चला करते थे, जब आप चला करते तो आपके चेहरे की तपिश देख करके लोग इस्लाम कबूल कर लिया करते। इंसान तो इंसान, जानवर भी सजदा रेज हो जाया करते। सरकार मदारुल आलमीन की शान वो है। सरकार मदारुल आलमीन ने 556 साल तक, आपकी 596 साल उम्र हुई, आपकी उम्र, सरकार गौसे पाक आपके रिश्ते में भांजे लगते। बगैर गौस के हमारा काम नहीं चलने वाला। बगैर गौस के, जैसे हमारे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मौलाना साहब ने भी कहा कि मेरे महबूब को राजी कर लो, मैं खुद राजी हो जाऊं। मेरे महबूब को राजी कर लो, मैं खुद राजी हो जाऊंगा। महबूब कह रहे हैं मेरे पाक 5 पंजतन को राजी कर लो, मैं खुद राजी हो जाऊं। और पाक 5 पंजतन कह रहे हैं जो हमारे कराबतदार हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, जो हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, जो हमारे खानदानी हैं, जो हमें मानते हैं, हमें सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तुम उन्हें मना लो, हम खुद मान लो। सुभान अल्लाह। वो लोग कौन हैं? वो यही हैं, सरकार गौसे आजम है, सरकार मदारुल आलमीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ये जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग कह देते हैं कि बोले हिंदुस्तान के अंदर नबी नहीं है, ये थोड़ा है मसला इस तरीके का, मगर अगर सबसे पहला नबी अगर आया तो वो हिंदुस्तान के अंदर ही है। अगर नबी की रोशनी को भी अगर देखा तो हिंदुस्तान की जमीन नहीं देखी। सुभान अल्लाह। क्योंकि आदम अलैहि नबिया कहाँ आए? हिंदुस्तान के अंदर आए। अब श्रीलंका हो गया सबसे पहले नबी। जब हमारे नबी को भी हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, जब आप जंग बदर से वापस हो रहे तो अर्ज किया है साहबाओ मुझे इस तरफ से इस्लाम की बू आती। इस हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान नहीं था, इस हिंदुस्तान का नाम कुफरुस्तान था, या कुफर ही कुफर था। सरकार मदारुल आलमीन ने आकर दीन की अगुवाई की। शायर कहता है चीनो अरब ईरानो फारस, चीनो अरब ईरानो फारस, इंडोनेशिया लंका, सारे जहां में आपने किया है दीन का है प्रचार, करम हो जिंदा शाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।